من كل بلاية أخرى بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبو يا سيد محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على فهم مطمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام أهل السماوات والأرضين عليه. وأنزل يا مولانا لطفك الخفي في أمور عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون وأهلهما وأولادهما وطلابهما ومن معهما وآلهما سرا جميل شرعك فيما يريدانه ويؤملانه منك يا الله يا سميع يا قريب يا رب العالمين. وأغشي عنهما ومن معهما أبصار الأسرار والظلمات حتى لا يبالوا بأبصارهم. يكاد سنا برقي يذهب بأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أخفي أمدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومن معهما عن عيون الأعداء والحاقدين والحاسدين والطاغين كما أخفيت الروح في الجسد يا الله. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. اللهم بشر عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون بمغفرة وأجر كريم وقربهما إليك قرب العارفين ونزههما عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأنزل عنهما علائك الدم والطبع ليكون من المتطهرين. يا الله يا نور يا حق يا مبين يا قديم الإحسان إحسانك القديم. اقسو عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون من نورك وعلمهما من علمك وأفهمهما عنك وأسمعهما منك وبشرهما بك وأكرمهما بشهودك وألبسهما لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا
لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إن تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه يرجعون أنتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا وإياهما بالفهم والحفظ في الكتاب والسنة وعلومهما وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم واسع سابغ ما تغنينا وإياهما به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم واسع سابغ ما تغنينا وإياهما به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم
كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتانهما إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتانهما إنك على كل شيء قدير وأمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اللهم كف عنا وعن السيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومن معهما ألسنة الأعداء واغلل أيديهم وارجلهم واربط على قلوبهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطانك إنك حي قادر مقتدر قهار شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعميت الأبصار وكلت الألسن ووجلت القلوب اللهم اجعل خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم وختم سليمان بين أكتافهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون بحق كافها يا عين صاد فسيكفيكهم وهو السميع العليم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في خلق أفلا يعقلون وما علمناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وذلل لنا ولهما شعابهما بحق هذه السورة الشارفة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إنك على كل شيء قدير وذللناها لهم فمنها
وركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم له يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أخي روحنا وروح عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومحبتنا ومحبتهما في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتان والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتان والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتان والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتان والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله لا إله إلا هو ذو
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ya mufarrij farrij anna, ya ghiyasal mustaghisina, ya ghiyasal mustaghisina, ya ghiyasal mustaghisina, aghisna 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 wa aghis abdika Sayyid Ahmad bin Muhammad wa khalifata Syekhina Maimun wa ahlahuma wa auladahuma wa man ma'ahuma. Ya Rahman ya Rahman ya Rahman, irhamna wa iyyahuma. Innaka ja'alta Yasin shifaan liman qara'aha wa liman quri'at alaihi alfa shifa'in wa alfa dawa'in wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa ni'matin wa sammaitaha ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'immata ta'ummu li sahibiha خير الدارين والدافئة تدفع عنا كل سوء وبلية وحزن والقاضية تقضي حاجاتنا. احفظنا واحفظ عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون عن الفضيحتين الفقر والدين. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان المخلص سبحان المفرج عن كل مخزون. سبحان المجري الماء في البحار والعيون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مفرج فرج عنا وعن عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون الهموم والغموم فراجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لأبويا سيد محمد علوي وشيخنا ميمون جبير وارحمهما وعافهما واعف عنهما وعلي درجاتهما في الجنة وأعد علينا من أسرارهما وأنوارهما وعلومهما وبركاتهما في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يا جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين ربنا صل على نبينا وولد ونخص خصوصا شيخ جعفر البرجندي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبرز صلى الله عليه وسلم وادئا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت اتباعه وسجياه. Wabarozat lan pertelo. Pertelo itu apa? Pertelo itu jelas. Wabarozat dan jelas siapa yang jelas siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi al-ardi. Jadi
Wadian itu menaruh alal ardi kepada bumi. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir itu langsung tangannya ditaruh bumi sujud. Mana bayi ada lahir seperti ini? Tidak ada, ya kan? Nggak ada. Jadi wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadail ardi. Jadi Nabi Muhammad lahir dengan meletakkan kedua tangannya di bumi, ya. Rafi'an sambil mengangkat, hale ngeluhurake itu ya meninggikan. Jadi roksahu apa kepalanya ilas samai pada bumi, ke langit. Jadi tangannya menyentuh bumi sujud, terus kepalanya diangkat, kepalanya menghadaplah langit. Terus sinar mulai langit sampai Kanjeng Nabi tembus. Jadi sekarang ya ada, pokoknya sinarnya tembus. Rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah. Jadi beliau mengangkat atau meninggikan atau kalau bahasa Jawanya itu ngeluhurake. Ra'sahu ing mustaqone. Mustaqo itu ya kepala, ya kepalanya. Ila sama'i kepada marang langit al aliyah kang luhur. Jadi kepalanya diangkat ke atas. Demikian ini, itu maksudnya. Jadi isyarah yang demikian ini itu sebenarnya sebagai tanda ketinggian derajatnya dan keluhuran cita-cita. Jadi ilas sudah sih. Jadi memang cita-cita Kanjeng Nabi itu ya tinggi. Maksudnya tinggi itu ya hanya tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Wa musyiron ila rif'ati qadrihi ala sa'iril bariyah. Wa musyiron lan hale isyara ila rif'ati qadrihi. Jadi memberi pertanda atau memberi isyarah akan keluhuran rif'ati qadrihi, keluhuran martabatnya Kanjeng Nabi ala sa'iril bariyah, melebihi seluruh makhluk. Ini bahwa menunjukkan isyarah kejadian ini loh, Nabi lahir tangannya ditaruh bumi sujud, terus kepalanya diangkat ke atas, terus sinar mulai dari rumah sampai ketembus ke langit itu ya kayak sinar itu, modelnya kayak apa ya, kayak sampean nyenter itu kayak laser itu. Semua ini itu sebenarnya isyarah sesungguhnya bahwa Kanjeng Nabi itu martabatnya itu melebihi seluruh makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai seneng kalau kita ini cinta sama Nabi, sering baca sholawat, cepat masuk surganya cepat. Wa annahu al-habibu alladhi khasunat tiba'uhu wa sajaya wa annahu lan setuhune Kanjeng Nabi, maksudnya Nabi Muhammad al-habibu alladhi khasunat. Jadi al-habibu itu jadi kekasih, khasunat maksudnya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasunat yang bagus, tiba'uhu apa watak pribadinya Kanjeng Nabi, wasal jaya dan unggah-ungguh itu apa? Sopan santun. Jadi sesungguhnya beliau Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah yang baik pribadinya, yang baik tabiatnya, yang baik perilakunya dan budi pekertinya. Unggah-ungguh itu budi pekerti berarti. Budi pekerti itu unggah-ungguh. Sopan santun. Jadi memang Kanjeng Nabi ini setiap ada lafaz Allah pasti ada Muhammad. Sudah pasti. Maka selalu bergandengan. Dimana ketika sampai asyhadu alla ilaha illallah pasti Muhammad Rasul. Pasti enggak ada yang lain. Karena gandengannya ini. Wada'at ummuhu abdal mutallibi wa huwa yatufu biha tikal baniyah
Wadaat lan ngaturi itu ngundang maksudnya memanggil. Umuhu siapa ibunya Kanjeng Nabi, siapa ibunya Abdul Muthalib, umuhu ibunya memanggil-manggil, maksudnya ibunya Kanjeng Nabi itu memanggil-manggil. Wadaat lan manggil-manggil siapa umuhu ibunya Kanjeng Nabi, manggil-manggil Abdul Muthalib kepada Abdul Muthalib. Jadi ketika mau lahir itu ibunya Siti Aminah itu memanggil-manggil Abdul Muthalib. Wa huwa utawi Abdul Muthalib yatufu itu sedang bertawaf. Nah, jadi ketika mau lahir itu ibunya Kanjeng Nabi itu memanggil ketika lahir ibunya Siti Aminah itu memanggil-manggil Abdul Muthalib. Ketika posisinya Abdul Muthalib sedang tawaf itu sedang mengelilingi Ka'bah. Bihatika abani-baniyatu. Jadi maksudnya ya tawaf Ka'bah yang berdiri megah dan anggun. Ini bahasa puitis lagi, bahasa cinta. Fa'aqbala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas syururi munah. Fa'aqbala mongko madhep menghadap siapa Abdul Muthalib musri'an khali rerikatan itu kalau cepat-cepat. Jadi ketika ibunya Kanjeng Nabi itu manggil-manggil Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib bersegera atau cepat-cepat menghadap wa nadhara ilahi, dia langsung hadir dan menatap. Wa balagha minas syururi munah, dia mendatangi dan melihatnya dengan penuh perasaan gembira. Jadi ketika lahir terus ibunya saking senangnya dia teriak manggil-manggil, ya Abdul Muthalib ini cucunya lahir. Nah, terus Abdul Muthalib yang posisinya lagi tawaf itu langsung cepat-cepat segera menyamperin Siti Aminah. Wa adkhalahu al-Ka'batal al-Ghurra wa qama yad'u bi khulusin niyyah. Wa adkhala lan nglebokake, maksudnya memasukkan nglebokake sapa Abdul Muthalib al-Ka'bata ing Ka'bah al-Ghurra kang mulya. Wa qama dan tumandang yad'u iku doa bi khulusin niyyati kelawan ikhlas ini. Ya, maksudnya setelah Abdul Muthalib ini memandang penuh rasa gembira terus dipegang, kemudian beliau memasukkan Kanjeng Nabi ke dalam Ka'bah al-Ghurra itu ya yang indah, yang mulia, yang cemerlang. Wa qama yad'u bi khulusin niyyati, sambil berdiri tegak. Ini berdoa dengan penuh ikhlas. Pokoknya setelah lahir Kanjeng Nabi itu dimasukkan ke dalam Ka'bah. Langsung Abdul Muthalib itu berdoa ikhlas. Wasyukuru dan bersyukur kepada sapa Abdul Muthalib Allah ing Allah, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala ala man bihi alaihi wa'tahu, atas segala kenikmatan, atas segala nikmat, atas segala pemberian yang dicurahkan kepadanya itu kepadanya Abdul Muthalib, saking senangnya tadi diberi. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam natifan mahtunan maqtu asyurrati biyadil qudratil ilahiyah. Wa ulida dan lan den putraaken, maksudnya dilahirkan maksudnya. Jadi beliau Nabi Muhammad itu dilahirkan sudah bersih, natifan. Jadi natifan itu artinya bersih. Mahtuman tur sudah disunat. Maktuan tur apa namanya ini? Jadi Kanjeng Nabi itu lahir posisinya bersih, sudah disunat dan sudah dipotong surur itu puser ini, Pak puser itu. Jadi maktunan itu sudah sunat, maktu asyurati itu sudah dipotong
pusernya. Biyadihil qudratil ilahiyah, dengan tangan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir itu sudah sunat, pusernya sudah kepotong. Sampai nggak nanya terus besoknya pakai apa, jangan nanti tanya begitu, yang kepanjangan malah nanti itu yang nyunat siapa ya, nggak mungkin kalau sampean yang nyunat. Pokoknya itu dipotong penuh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Sekarang ada nggak orang anak kecil lahir sudah sunat? Jarang ya, paling 1-2. Kalau sudah sunat mungkin ada, tapi kalau sudah kepotong apa pusernya itu nggak ada kayaknya. Belum pernah ya, belum pernah saya melihat. Tapi kalau lahir sudah bentuknya kayak sunat itu mungkin ada, mungkin. Thayyiban dahinan makhulatan bi qukhril inayati ainah. Thayyiban khaliwangi, dahiban tur apa ini? Yo memakai wewangian. Makhulatan tur apa ini? Bahasa celak, kalau bahasa Jawanya celak. Di sini apa? Jadi wangi harum pakai celak bi khukhlil inayatil ainah, dengan celak pertolongan sifat bahasa ini ainah. Jadi beliau itu Nabi Muhammad itu lahir baunya harum, berminyak, memakai, dan sudah bercelak dengan celak pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila khatanahu jadduhu Abdul Muthalib ba'da sab'i layalin sawiyah. Wakila, dan menurut pendapat yang lain, khotanahu jadduhu Abdul Muthalib ba'da sab'ina layalin. Ada satu pendapat, satu riwayat yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu dikhitan oleh kakeknya, Abdul Muthalib maksudnya, setelah 7 hari dilahirkan. Jadi ada 2 pendapat. Yang pendapat yang masyhur itu yang paling banyak, itu Kanjeng Nabi itu lahir sudah sunat. Yang pendapat kedua, Kanjeng Nabi itu lahir sunatnya itu yang nyunat Abdul Muthalib, tapi hari ke-7 setelah kelahiran. Jadi ini ada 2 pendapat. Yang pertama, Nabi itu lahir sudah sunat. Yang kedua, disunat pas 7 hari. Walau wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan wa akrama maswah. Wa aulama, jadi kakeknya juga lan apa ini boleh. Maksudnya begini, kakeknya Kanjeng Nabi itu juga mengadakan at'ama, itu ngasih makan orang. Jadi ketika siapa Kanjeng Nabi itu lahir, terus ya walimaan itu apa namanya, manggil apa itu, syukuran, walimaan anak itu ya, akikah. Tapi ini belum ada akikah ya, belum. Jadi kakeknya Kanjeng Nabi itu mengadakan, intinya ngasih makan, sedekah tadi. Ini yang perlu digarisbawahi, ini sedekah. Jadi kakeknya Kanjeng Nabi juga mengadakan walimah, memberikan makan dan memberi nama. Jadi wasammahu Muhammadan. Jadi walau wa aulamal wa at'ama. Jadi kakeknya Kanjeng Nabi itu memberi makan. Tiap orang yang ada dikasih makan semua. Wasammahu, dan memberi nama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa akrama maswahu, serta memuliakan tempat yang untuk ditempati. Jadi gini, asal ada tempat kok pernah disinggahi Kanjeng Nabi, maka tempat itu otomatis jadi mulia. Ya. Untungnya Cikampek ini nggak pernah, jadi ya repot. Jadi pokoknya kok ada tempat kok pernah disinggahi Kanjeng Nabi, itu langsung tempatnya jadi mulia. Langsung otomatis.
maka Anda melakukan sholat di situ, melakukan baca Quran itu, wes pokoknya luar biasa. Itu bedanya. Jadi pokok bukan karena tempat itu mulia, bukan karena Kanjeng Nabi di situ maka tempat itu jadi mulia. Nah, itu perbedaannya. Wa dhahara indal wiladati khawariq wa ghara'ibu ghaibiyah irhason li nubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah. Wa dhahara yang dan jelas inda wa wiladatihi khawariq wa gharaibul ghaibiyah. Jadi pada waktu kelahiran Kanjeng Nabi itu jelas, itu jelas sekali terdengar khawarik itu khawarik adat itu enggak seperti biasanya, enggak seperti kebiasaan. Jadi banyak bermunculan kejadian-kejadian luar biasa, wa gharaibul ghaibiyah dan kejadian gaib yang menggemparkan. Pas kejadian lahirnya itu banyak kejadian aneh. Wah, pokoknya semua berhala hancur, semua kerajaan-kerajaan kafir langsung runtuh. Ada api yang selama 1000 tahun nggak pernah mati. Di Persia, di Iran, kalau sekarang dulu orang Iran itu penyembah api. Oh, itu selama 1000 tahun apinya tidak pernah mati. Tapi ketika Kanjeng Nabi lahir, api padam. Irhasun linubuwatihi wa i'laman bi, semuanya tahu, makhluk apapun yang ada di alam semesta ini tahu bahwa pas itu, hari itu 12 Rabiul Awal Kanjeng Nabi lahir. Fazidatis sama'i khifdun warada anha maradatu wadahu nufusi syaitaniyah. Fazidatis sama'i, maka langit-langit itu tambah menjadi terjaga. Warada anha al maradatu wadahu nufusi syaitaniyah. Maksudnya itu langit-langit terjaga itu dari setan-setan yang biasa dulu itu nguping. Jadi itu dulu sebelum Kanjeng Nabi lahir itu, setan itu kalau pergi ke langit itu nguping, nyari bocoran, informasi. Jadi maka dulu orang itu sakti-sakti. Ya, sebelum Kanjeng Nabi. Jadi maka contoh kayak gini, orang nyembah berhala. Itu ketika dia nyembah, minta A, B, C, D, itu dituruti sama setan. Karena setan dapat bocoran sebelumnya. Dapat bocoran. Jadi sumpama Anda nyembah pohon gitu. Oh, ya terus nanti dikasih isyarat. Kamu kalau ingin uang banyak larinya ke sana, ini ke sana. Itu karena setannya harus dapat bocoran. Nah, ketika Kanjeng Nabi lahir, langit ini terjaga. Ketika setan naik ke atas, kalau kata ini nggak tahu ini cerita benar apa tidak, tapi saya belum pernah menemukan kitabnya. Cuman ceritanya begini, ketika ada petir, itu katanya setan pas lagi ngintip ditakol sama malaikat. Tapi ini benar apa enggak saya enggak tahu. Cuman kalau yang anhar mawadul, kalau dulu cerita saya kalau ada petir atau ada bledek itu setan mau nguping informasi sama malaikat-malaikat di atas, terus ketahuan dipecut. Itu ceritanya begitu, itu benar apa enggak saya enggak tahu. Fazidatis sama'i khifdun wa rajamatin nujumun nayyirati kulla rajimin fi halin marqah. Wa rajamatil nujum, dan apa ini podo, jadi bintang-bintang itu bersinar melempari. Jadi bintang, ini susah ini bayanginnya ini. Jadi bintang ini kan, bintang itu kan sudah bersinar,
terus sinarnya di gini prakteknya ini. Sampai tahu nyalain kembang api enggak? Seret. Nah, kembang api itu kan sudah bintang. Nah, itu dipercikan seperti itu loh. Nah, itu ininya begitu. Itu kembang api itu kan ceret. Nah, gitu. Nah, sinar-sinar itu loh. Nah, itu jatuh. Maksudnya itu. Jadi setiap setan yang akan merobos itu kena sinar-sinarnya bintang ceret gitu. Jadi kalau sampai nyalain kembang api kan kebakar nih. Nah, percikannya itu menghantam ke setan. Bukan dipecut sama malaikat, bukan sama bintang ini kalau di sini ya. Jadi bintang-bintang itu ketika setan mau naik langsung dilempari setiap setan yang akan menerobos masuk menembus lah. Wa tadallat ilaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjumuz zuhriyah. Wa tadallat dan marak mendekat. Jadi bintang-bintang itu pada mendekat bersinar gemerlap. Ya, bersinar gemerlap mendekat kepada Kanjeng Nabi itu tujuannya untuk anjumiz zuhriyah. Jadi menunjukkan rasa khidmah, rasa takdim kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi bintang-bintang itu ada yang pernah melihat film ini enggak? Jadi jadi bulan itu bisa tarik tambah dekat gitu. Nah, ini kayak begitu. Jadi kan Nabi Muhammad lahir itu bintang-bintang itu pada kayak ngumpul jadi satu terus. Itu praktek intinya begitu gambarannya. Wastanarat binuriha wihadul harami warubah. Wastanarat lan jadi padang, maksudnya karena bintang itu mendekat maka akan jadi terang bersinar. Lan jadi padang binuriha sebab cahayanya bintang wihadul harami warubah. Jadi dengan sebab sinarnya bintang-bintang tadi itu gunung-gunung itu harami rubah. Gunung-gunung di sekitar tanah haram dan jurang-jurang di sekitar tanah haram itu jadi terang benderang. Jadi gara-gara bintang kumpul mendekat kepada Kanjeng Nabi, terus gunung-gunung di sekitar Mekah itu sama jurang-jurang itu jadi terang benderang. Wa kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu kusurus syami Qaisoriyah. Wa kharajat lan metu ma'ahu ing dalem sertane Nabi apa nurun cahaya adha'at kang padang lahu keduwe nur kusurus syamsi apa pira-pira panggonane negara Syam. Negara Syam itu ada yang mengatakan Palestina, ada yang mengatakan Syria. Berbeda, ada yang mengatakan perbatasan Palestina, ada yang mengatakan Syria. Jadi ketika Kanjeng itu lahir maka bersamaan dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu kelahiran Kanjeng Nabi, bintang-bintang ini memancarkan cahayanya menyinari gedung-gedung negeri Syam. Maksudnya gedung-gedung itu ya kerajaan itu. Kusur Syamsi apa piro-piro panggonan atau bangunannya, beberapa bangunan atau gedung-gedung negara Syam. Al-Qaisoriyah kang bangsa Kaisar, ya kaisar itu maksudnya kaisar di bawah kekuasaan kerajaan Kaisar. Kaisar itu ya nama kerajaan di Syam. Jadi pas waktu itu ada kerajaan namanya Kaisar. Itu semua tengah kota itu jadi terang benderang.
Fara'aha man bibitofil makkata daruhu wa makna. Dilanjut besok ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jami'i wani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin aina makanu misalkal ardi ila maghribiya wa bariya wa buhriya khususan Syekh Ibnu Athaillah Askandari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bayanu al-mu'tabirina wa hidayatun lil mustabsyirina. Ini kemarin menjelaskan tentang takdir. Takdir itu mengatur. Jadi ada pengaturan yang baik, ada pengaturan yang tercela. Maka kalau kita sampean boleh mengatur, boleh memanajemen hidup, boleh punya cita-cita, boleh punya apa saja yang Anda inginkan, tapi cara mengaturnya harus aturan yang terpuji. Ujungnya tidak hanya kepentingan diri kita sendiri. Wa man arafa ni'matal aqli istahya minallahi subhanahu. Ini sudah ya. Sampai mana kemarin? Waman arafa, waman barang siapa arafa yang tahu nikmatal akli, apa kenikmatan akal, istahya dia akan malu minallahi kepada Allah Subhanahu wa taala ayyasrifa ketika dia menggunakan aklahu ing akaleman ila tadbiri marang mengatur malayu siluhu ila kurbuhi. Jadi kalau dia tahu kenikmatan akal, dia akan malu mengatur urusannya Allah Subhanahu wa taala. Oh, pasti malu. Jadi kalau dia itu tahu nikmatnya akal itu luar biasa, kita itu akan malu mengatur yang sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang suami itu kalau untuk urusan dapur, menu dapur itu boleh request ya, boleh request. Tapi Anda jangan ikut campur urusan dapur. Yang penting Anda kerja nyari uang, kasih aja udah duit. Ya. Jadi urusannya yang ngatur biar ibu-ibu istri. Itu. Kalau aturan yang penting bapak-bapak ini nyari duit kasih ke istri udah. Beres itu. Itu. Waman arafa. Jadi kalau kita tahu bahwa nikmatnya akal itu, kita pasti akan malu mengatur Allah Subhanahu wa taala. Udah pokoknya bapak-bapak ini nyari duit aja, nyari duit yang banyak. Nah, urusan dapur request boleh, request boleh. Tapi jangan ikut kurang gulanya, kurang garamnya, kurang ribut nanti sampai malah. Ya, malah tidak jelas, rasanya malah nano-nano, nggak jelas kemana-mana. Jadi orang yang mengetahui nikmatnya akal akan malu mempergunakan akalnya untuk mengatur sesuatu yang tidak membuatnya dekat kepada Allah dan tidak mendatangkan cinta. Ya udah, sampai tidak perlu ngatur. Besok saya boleh bercita-cita ya, boleh bercita. Saya pengen cita-cita ini boleh. Tapi yang penting cita-cita itu ada tafwid. Tafwid itu segala
semua Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang dinamakan mengatur yang terpuji. Kita boleh, saya 10 tahun harus punya rumah, punya mobil, boleh. Ini cita-cita. Cita-cita boleh. Tapi cita-cita itu harus diakhiri dengan tafwid. Tafwid itu penyerahan semua kehendak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kita itu pokoknya menjalankan saja. Karena yang bikin ribet itu kita suka ikut campur urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, sampean dilahirkan, diciptakan di dunia, disuruh sujud saja sudah. Anda disuruh kerja saja Anda. Jangan ikut campur ngurusin nanti kalau saya sujud dapat apa ya. Kalau saya kerja kaya apa enggak ya. Jangan, nggak perlu mikir itu. Anda diperintah untuk sujud ya sujud. Anda disuruh kerja ya kerja. Asal Anda kerja baik, jujur, amanah, oh itu pasti, karena hasil itu pasti tidak membohongi proses. Kalau Anda kerjanya tidak jelas ya jangan berharap hasilnya jelas. Maka pokoknya Anda kerja aja, kerja terus. Anda kerja, Anda jujur, baik sama orang baik, itu pasti. Nah, kadang kita itu suka ikut campur urusan Allah Subhanahu, makanya ribet, pasti jadinya ribet. Bukan kelasnya kita ikut campur, kita tugasnya hanya disuruh kerja, disuruh sujud, di situ aja udah lakukan. Maka namanya abdun itu hamba. Kita ini semua hamba itu disuruh sama bosnya ya jalan. Harus umpama saya ini, kita ini disuruh bos kita ke sana ya jalan. Kalau enggak dipecat Anda jadi anak buah. Ini Allah ini sudah buai, kita ini sudah melanggar dosa berapa kali, enggak pernah dipecat dari hambanya. Coba sampean kerja di pabrik 3 kali salah di SP sampean. Iya apa enggak kira-kira? Iya apa enggak? Kita ini sudah melanggar perintah Allah berapa kali, hitung ya berapa kali. Tidak pernah di SP sampai. Masih disuruh istighfar, nanti ya istighfar, nanti istighfar lagi terus. Ya untungnya Tuhan kita itu Allah, kalau enggak selesai kita. Kalau Tuhannya model kayak Fir'aun malah Anda melanggar sekali dipenggal kepala. Kan begitu. Untungnya kita ini punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan kesalahan istighfar lagi, istighfar terus. Ya orang takut sama bos pabrik, tapi enggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini repot. Banyak yang terjadi. Mala yusiluhu ila qurbi wala yakunu sababan liwujudil hubbi wal aqlu afdalu ma manna Allahu bihi 'alal ibadi li annahu subhanahu khalaqal mawjudat wa tafaddala 'alaiha bil ijad. Jadi bahwa sebenarnya akal ini adalah karunia Allah yang paling utama yang diberikan kepada hambanya, yaitu kepada manusia, kepada kita. Jadi perbedaan kita dengan makhluk yang lain itu adalah akal. Kalau sampai tidak punya akal, sama kayak jin, kayak manusia, kayak hewan, kayak macam-macam. Karena kita punya akal maka beda. Maka ketika Allah menciptakan semua makhluk dan memberikan semua yang mereka butuhkan. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan semua makhluk dan semua yang dibutuhkan. Berarti sampai tidak akan kekurangan. Yakin, saya yakin. Coba bayangkan begini nih. Allah menciptakan dunia ini sudah miliaran tahun yang lalu.
Allah itu ngasih makan mulai dinosaurus sampai virus yang ada di dalam tubuh. Itu sampai sekarang nggak habis rezekinya. Ikan itu tiap hari diambilin nggak habis. Padi itu tiap hari ditanam juga nggak habis, dan muncul terus. Nah kok hanya sekedar ngasih makan saya saja kok nggak bisa, itu kan nggak mungkin. Mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Karena sampai takut duluan tidak makan, itu masalahnya. Yang jadi masalah itu. Besok gimana ya makan apa? Itu sampai takut duluan. Jangan punya pikiran begitu, pokoknya besok itu kerja gitu aja. Jangan mikir besok saya makan apa enggak. Itulah orang itu kebanyakan ketakutan dulu. Ngasih makan dinosaurus sampai masih makan kecoa saja bisa. Dan sampai sekarang nggak habis. Lah kok ngasih makan saya aja kok nggak bisa? Mustahil. Maka sampean duduk diam saja nggak ngapa-ngapain, sebenarnya makan, pasti makan. Sampean diem 3 hari 3 malam itu nggak kerja, pasti ada yang nawarin makan. Tak jamin, kalau enggak jangan makan. Pasti ada yang nawarin makan. Duduk aja nggak ngapa-ngapain, pasti makan. Lah kok sampean khawatir tidak makan? Nggak mungkin. Karena kita itu ketakutan. Maka gini, kalau sampean meragukan rezeki kita, kalau kita ini meragukan rezeki kita, berarti kita melakukan yang memberi rezeki. Kalau sampean sudah meragukan pemberi rezeki, ya udah. Berarti contoh kayak gini, sampean dipanggil Pak Jokowi, bener apa enggak? Kok sampean ragu? Ya berarti nggak ketemu Jokowi sampean. Loh iya, sampean ragu kok dipanggil Pak Jokowi dengan wah nggak mungkin Pak Jokowi manggil saya. Kalau sampean ragu dan tidak datang, ya berarti sampean tidak akan ketemu Pak Jokowi. Ini contohnya. Maka sampean kalau ragu dengan rezeki sampean, berarti juga ragu sama pemberi rezeki. Udah nggak usah mikir besok makan apa anak sekolah enggak. Yang penting Anda kerja baik, amanah, itu aja, jalan. Nanti pasti jalan ya, anak sekolah ini sih. Tapi kalau sampai hitung secara matematika nggak bakal cukup kalau dihitungin. Tapi nanti anak ya sekolah ya makan. Apalagi pegawai pabrik, gaji sebulan cuma 5 juta. Awalnya dia sama istrinya, terus ternyata dia setahun punya anak, gajinya tetap 5 juta. Dimakan dia istrinya, anaknya. Tahun ketiga punya anak lagi 4, gajinya 5 juta. Dimakan dia istrinya, anaknya 2, sama, gajinya tetap 5 juta. Yang makan orang 4, nggak ada bedanya. Dimakan sendiri, dimakan sama. Hitung loh, kalau dihitung nggak ketemu. Iya nggak, setiap gajinya sama, nggak naik, nggak mungkin, kecuali Anda jadi apa namanya manajer atau apa. Kalau pegawai ya segitu-gitu aja sudah. Tapi tahun pertama dimakan sendiri, tahun kedua dimakan sama istri, tahun ketiga dimakan anak istri, tahun keempat dimakan anak kita, istri, anak 2, tahun kelima dimakan. Nah karena orang ketakutan, waduh 5 juta nanti anak saya kalau 3 lah dimakan. Akhirnya dia KB dan berhenti. Ketakutan. Tidak usah ketakutan, pasti ada makan. Yakin, hakul yakin. Udahlah, percaya sama saya. Masa saya harus ceritakan gitu? Percaya sama saya. Maksudnya itu percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa saya harus cerita? Kayak gini tuh dohir makan. Baru apalagi sampai punya pekerjaan yang jelas, ketahuan. Saya jualan tempe, saya pegawai pabrik, saya kok enggak takut, enggak makan, anaknya enggak sekolah, itu enggak mungkin. Maka rasa was-was, rasa takut itu buang. Karena rasa was-was dan rasa takut itu yang mengendali, yang mempengaruhi nanti kita enggak dapat rezeki. Serius. Loh iya tadi contohnya, mestinya Anda sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Anda ragu, ya nggak jadi diberi. Contoh saya mau ngasih uang sampean 5 juta. Nggak mungkin gue. Lo karena sampean nggak percaya saya, ya nggak tak kasih. Nggak jadi dikasih. Lo Allah juga begitu loh. Anda ragu ya nggak dikasih. Nggak usah ngapain mau ragu sama saya kok dikasih. Itu ya. Wa fi ijadi wa imdadi falam mastarok aradal haqqu subhanahu ayyumayyizal adami anhum fa'atahu al-aqlu ayyadahu bihi wa faddulahu bidzalika ala hayawan. Maka sebenarnya yang ya tadi itu ketika Allah menciptakan semua makhluk dan memberikan semua yang mereka butuhkan, dia melebihkan manusia. Manusia ini dilebihkan dari semua makhluknya. Maka sampai tidak perlu takut sama jin, setan, iblis ini nggak pernah takut, nggak usah takut. Diguna-guna, diuka-uka, nggak usah takut. Karena apa? Manusia ini makhluk yang paling mulia. Cuman tahu apa enggak caranya jadi mulia, itu aja. Ada sampean kena santet, kena enggak perlu takut. Percaya sama saya. Cuman sampean tahu enggak caranya kebal santet, kebal. Itu aja. Sebenarnya sampean sudah kebal, cuman tidak tahu caranya. Jin, setan, iblis enggak perlu takut. Hewan barang itu enggak perlu takut. Kalau sampean berantem sama macan, senggel mungkin kalah. Karena sampean punya akal, sampean bikin panah. Nah ini gunanya akal manusia itu loh. Kita sama gajah ngangkat nggak kuat, maka kita bikin traktor untuk megang gajah diangkat. Nah itu manusia itulah akal. Itu loh. Jadi sebenarnya kita ini lebih mulia dengan di alam makhluk yang ada di alam semesta ini. Cuman kita nggak tahu. Atau kadang nggak tahu kalau kita ini mulia, atau memang pura-pura nggak tahu, atau memang ya goblok, atau nggak tahu ini, pokoknya itu. Tapi ini sudah nas bahwa kita ini manusia itu makhluk yang paling makhluk yang paling mulia. Sama kuntilanak kok takut, sama pocong takut, sama tuyul dipelihara. CS jadi gitu, maka tidak perlu takut gitu. Jadi ada caranya untuk, jadi kita ini sudah mulia tergantung sampeyan ini. Rata-rata yang ibu-ibu juga sudah cantik, yang bapak-bapak sudah ganteng, tapi tergantung Anda pakai apa. Anda pakaiannya itu kalau ndak matching sama, ya akhirnya jadi, contoh pakai baju warna pink, terus bibirnya di lipstik warna hitam atau hijau, itu pasti mestinya cantik mestinya, ya apa enggak kira-kira? Nah itu begitu, karena sampean belum tahu caranya bersolek yang benar. Itu. Nah kita ini sebenarnya ini manusia yang mulia, top, makhluk yang paling top. Cuman kita tidak tahu bagaimana. Nah, caranya tahu gimana? Ngaji. Caranya Anda tahu biar Anda ini jadi ditakutin setan, diseganin malaikat, itu ngaji. Kalau nggak tahu bersolek ya, pasti amburadul. Saya pas contoh gini, orang nggak pernah pakai jilbab, pakai pertama kali itu pasti nyengsol kiri, nyengsol pasti itu awal-awal pakai. Ya biasa. Tapi kalau lama kelamaan karena sudah biasa, semenit jadi. Nah, cuman paling yang tidak itu soal bedak. Perasaan sudah tebel kok masih hitam. Ya memang aslinya hitam. Gue ini masih enggak putih-putih kan gitu. Nah itu mungkin yang agak lama itu soalnya, soal bersolek. Wabil akli wa fauzun wa israqihi wa nuru tadamu masalihid dunya wal akhirah. Maka akal itu Allah melebihkan manusia atas binatang
Dan dengan akal pula lah Allah menyempurnakan nikmatnya kepada manusia. Jadi ini karena kita punya akal, kita bisa saling sapa antar manusia, bisa tahu mana makanan enak, makanan beracun, makanan itu dari akal. Bisa tahu ini cantik, ini jelek, itu dari akal. Bisa tahu orang ini baik, orang ini jahat dari akal. Jadi luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, akal sampean ini punya akal semua, ya kan gitu. Nah digunakan apa enggak akalnya? Itu saja. Ya. Jadi karena berkat kesempurnaan dan cahaya akal, manusia itu bisa mendapat memenuhi kepentingan kebutuhan dunia dan akhirat. Jadi karena dia punya akal, kebutuhan dunianya, oh saya ini lapar, berarti harus nyari makan bagaimana, berarti saya harus cocok tanam, harus kerja, akhirnya itu karena punya akal. Coba kalau sampai tidak punya akal, wis nuntang nggak jelas, mau gimana, nggak tahu harus bagaimana. Akal itu bisa, kalau menurut Imam Ghazali, akal itu termasuk mata. Jadi kita mungkin melihat, mata kita ini melihat jarak pandang 100 meter sudah nggak ketahui. Tapi karena akal Anda menciptakan keker, apa namanya ini, teropong, 1 kilo itu ketahuan, 1 kilo ketahuan. Anda mungkin nggak bisa lihat sepak bola di Italia atau di Spanyol sampai di Indonesia, tapi karena akal itu Anda bisa memindahkan dari sepak bola ke layar TV. Itu akal semua. Itu akal semua. Anda komunikasi dengan yang di Surabaya nggak bisa, wong kita di Chicago. Tapi karena akal orang menciptakan handphone jarak jauh. Itu semua adalah penglihatan mata yang lain. Maka menurut Imam Ghazali itu ada mata batin, ada mata akal, itu termasuk mata. Ada roh itu juga mata. Nah, semuanya itu ya mata batin intinya. Kalau zaman dulu, zamannya Prabu Siliwangi mungkin nggak perlu handphone. Nah, pokoknya matanya merem, yang satu merem udah ketemu. Kalau sekarang kan butuh handphone komunikasinya. Jadi karena itu mempergunakan akal untuk mengatur kebutuhan dunia. Garis bawahi, sampean menggunakan akal untuk mengatur kebutuhan dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk kekufuran atas nikmat akal. Sampai tidak perlu mengatur. Beda ya dengan cita-cita saya. Ngatur itu, orang ngatur itu kayak dia yang punya. Ya. Orang mengatur itu kayak dia yang punya. Kalau memplanning berbeda. Planningnya begini, meleset. Berarti Allah belum ridho. Allah belum. Tapi kalau ngatur itu kesannya semua ini kita yang punya. Itu bedanya. Maka kalau Anda mengatur berarti ujungnya harus tafwid. Tafwid itu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Hasilnya itu loh, hasilnya itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita ini mengarahkan akal agar memperbaiki diri kita guna menghadapi hari kemudian. Merupakan bentuk syukur atas nikmat. Maksudnya begini loh, akal kita yang sekarang ini, kita tahu nih setelah mati ada lagi, gitu kan gitu. Setelah mati ada kehidupan lagi, terus bekalnya apa? Nah, akalmu itu untuk mikir itu aja. Karena kalau untuk urusan dunia sampean sudah dicukupi, asal sampean mau jalan. Urusan dunia itu sampean sudah cukup, sudah kebutuhannya sudah di ini semua.
asal sampean mau jalan. Kalau sampean diem di rumah ya beda. Asal sampean mau jalan. Maka Allah itu tidak mewajibkan orang sukses dan kaya, tapi Allah mewajibkan orang berjuang. Wajib orang berjuang. Urusan sukses bukan urusan kita, yang penting kita wajibnya berjuang itu. Maka semua rezeki itu sudah ada takarannya, sudah itu. Kalau bahasa Jawa itu sudah ada jatahnya. Berarti kalau sudah dijatah, itu berarti tidak perlu diminta. Contoh, kita sebagai orang tua jatah anak kalau berangkat sekolah 5.000. Mestinya kita itu nggak perlu nunggu anak minta sangu, bekal. Karena itu sudah jatah ya kasih. Dan anak juga nggak usah minta. Lah Allah itu sudah jatah kita. Si kita itu rezekinya sudah dijatah. Mulai lahir sampai mati, satu tetes pun air tidak akan dikurangi. Jadi nggak mungkin sampai mati terus masih ada sisa satu tetes yang belum Anda minum, itu nggak mungkin. Ketika Anda mati berarti satu tetes air pun sudah habis jatah rezeki Anda. Tuh, kalau nggak ada rezekinya itu anak bayi mati semua. Bayi lahir itu makan sendiri nggak bisa, minum sendiri juga nggak bisa, mati itu mestinya. Ya enggak? Oh iya. Karena dia dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tangisan bayi itu akan menggerakkan hati siapapun yang mendengar. Menggerakkan hati ibunya, menggerakkan hati orang bapaknya, menggerakkan orang sekeliling-kelilingnya itu. Maka ada yang kasihan ngasih minum. Kalau enggak udah mati kalau enggak dikasih jatah. Enggak bisa apa, makan sendiri enggak bisa. Masa ada bayi baru lahir terus enggak ada. Maka semua itu udah dijatah. Kalau enggak dijatah, enggak ada bayi yang lahir. Pasti setiap lahir pasti mati. Karena Allah menjadikan tangisan bayi itu yang bisa menggerakkan hati orang tuanya, hati siapapun yang mendengar. Maka itulah rezeki. Maka sampean jangan nggak usah ragu. Pede aja yakin. Urusan nanti dapat enggak itu bukan urusan kita. Nah, tugas kita itu hanya disuruh kerja, disuruh berjuang. Ad-dunya jifatun kadiratin. Ini bahas dunia. Ini sampean boleh jadi gini ya, ngaji ini tuh bukan kok terus nggak boleh kaya, salah ya. Anda kaya boleh, tapi tidak boleh kekayaan ini mempengaruhi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, kita itu boleh kaya, wajib menurut saya. Kalau sampai tidak kaya malah ngerepotin orang, lebih baik kaya. Tapi kekayaan Anda jangan menutup hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia ini ibarat bangkai yang hina. Kama qala at-tuhaq ma ta'amuka. Ini ya, apa yang kamu makan? Ini Kanjeng Nabi bertanya sama Dhuhaq, apa yang kamu makan? Qala, maka Dhuhaq berkata, menjawab, Allahmu walaban, saya memakan daging dan susu. Qala Dawuh, berkata sahabat Nabi, summa ya'udani ila madza. Kemudian yang kamu makan itu jadi apa? Laban dan susu tadi, apa? Daging dan susu tadi jadi apa? Qala, maka si Dhuhaq tadi berkata, illama qad alimtu ya Rasulullah. Sepertinya engkau juga sudah tahu ya Rasulullah. Maksudnya Anda makan daging sama susu jadinya apa? Ya kotoran. Nah itulah ibarat Rasul mengibaratkan dunia. Jadi sampean mau makan sate, makan tempe sama jadinya, sama. Enggak ada bedanya, sama. Maka sebenarnya yang baik itu begini. Yang baik itu mestinya sampean itu bisa makan sate, bisa ini makan sate, tapi Anda pilih tempe. Pilih tempe bukan karena ngirit. Saya ini bukan karena ngirit, karena Anda menahan nafsu ingin makan sate. Nah kalau untuk orang lain Anda kasih sate. Kalau kita itu enggak, kalau ngasih orang yang sudah enggak kepala,
pakai. Oh ini kerudung nggak kepakai, ini baju nggak kepakai, dikasih orang. Ini sarung sudah jelek kasih orang. Yang kasih orang itu yang Anda senang pakai itu kasih orang. Itu yang benar. Nah, kalau kita kan enggak ngasih orang itu yang sudah kita tidak pakai. Kembali. Fa inna Allaha qad ja'ala ma yakhruju min ibni Adam masalan lid dunya. Maka Allah itu sudah menjadikan sesungguhnya apa yang keluar dari Bani Adam itulah contohnya ya, contoh perumpamaannya itu. Perumpamaannya itu. Wa tadbir mahmudatun maka tadbirun ilal. Kita itu kadang sering terjebak pada ya tadi itu kayak apa namanya bayang-bayang ini begini gimana ya, ini begini gimana ya, ini ketakutan duluan. Besok kalau misal anak saya ini satu aja ribetnya kayak begini, nanti kalau punya anak lagi gimana ini gajinya nggak naik, itu ketakutan di situ. Masa saya harus cerita itu enggak, yakin lah Allah itu pasti ngasih, pasti nggak mungkin. Maka jangan takut. Kalau sampai ketakutan Pak, ya akhirnya ya bayang-bayang itu akan terus membayangi. Gimana ya, saya mau ini sekolahnya ini gimana, ini aja nggak bisa, itu pasti akan begitu terus. Udah yang penting kita itu jalan kerja yang baik, amanah itu aja sudah. Nggak perlu ngurusin urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti udah dicatat. Nanti Anda punya anak 10 ya tetap jatahnya 10. Jatahnya 10. Saya itu keluarga saya 10, saya nomor 10. Saya umur 7 bulan ini bapak saya meninggal. Berarti ibu saya janda ngidupin 10 anak. Oh, coba bayang kalau sekarang baru ngidupin 1 anak aja udah bingung kawin lagi pasti. Serius. Ibu saya itu janda ngurus anaknya 10. Maka ini nggak bisa, maka pasti yakin, hakul yakin pasti ada rezeki. Ya bayangkan kalau anak 1, 2 masih bisa. Ini 1 perempuan menghidupi 10 anak. Dan itu masih kecil-kecil. Setahun, 2 tahun, 3, itu masih segitu. Dan hidup nyatanya hidup semua sampai sekarang. Loh, kok nggak percaya itu loh, kan aneh itu. Oh, nanti istri saya, suami saya mati terus saya minta makan siapa? Kawin lagi akhirnya. Ketakutan. Jadi asal sampai yakin itu ada, pasti ada rezekinya, pasti. Maka kalau kita itu sering ketakutan dahuluan ya nggak jadi masuk rezekinya. Ya. Kalau ya itu contohnya tadi itu cerita saya itu. 10 anak diasuh 1 ibu, nggak punya bapak. Nah, makanya gimana Gus? Nggak usah mikir makanya gimana, nyatanya hidup sampai sekarang. Berarti Allah sudah ngatur semua. Wa imma istiqlalan wa tasyihu taubat ila rabbil alamin wal fikrati fi ma yu'addu ila al-qam'i al-hawa al-muradi syaitan mughni wa wallahu alam bisawab. Semoga manfaat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuktahamin ya